حس غيمانيو ذي العبد يقلان دوينا يديوسان باش هذي دقس باش هذي مكثي pour combattre le sentiment de l'oubli. على خاطر اللي غذي المزيان مريض قاعد يهضرن اكفادو تواليخ ذا مكان يعني راه يقدس العبد. على خاطر ذا مكان فاش يهضر كان في المجاهدين في اللي في اللاقع في عميروش يرحم ربي ذي الغابة أني ذا نابال من فرنسا والسوطرات الصرغيث هي يوم جاهدني يدي يحكونا كني لا طونطاني يخدمنا كنداي اسك ثميزت الناس مدي يهضر ذا شي دي سوفو قال نيس سيتي لا دينيتي سيتي لا فييرتي مي اسك نزمر نميز الوقت النين باش صوتنا خدمن اون تال اوبيراسيون يعني ثلا د لانتيليجونس ثلا الكوراج ثلا لا لوسيديتي ماشي داينا راه يذكر يون مي ادنيني اقدي شيء اسنيني ثين ميرث هي المزيان ورير باسكو ils ont été à la hauteur de démontrer que la jeunesse algérienne c'est une jeunesse frondeuse. عندنا العكاية سماناس لا ميزون دو جون. سوا شي تخدمن خدمن تيتسيدينس من زران ذا شي قلان خدمن دي شوز لي انستالاسيون يعني د لا تكنولوجي دي شوز كي دينوت كو سيت جونيس كي يدينا وركازني القيمه الي تافيد دو سافوار تحوسن في السافوار تحيب بينا دفغن يعني دو سيرتان اوبسكورانتيزم دون لوكال اون فو لي بلونجي النظام بليك ils n'ont pas réclamé, ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas revendiqué. Ils ont été d'une diplomatie extraordinaire. هذرن دفايني هني شغبنا mais les revendications سن jamais سلري ومسلاي يدي قارن يعني قلانت في دافوس على الحنك au contraire nous sommes présents يقول لنا تراسين دابرين يقول لنا فكنا غد سبينا غد الجهه لكن مرادني الشيخ حداد يكفرورخ يعني انت كوماسي سيوث ذا التاريخ ذا لا ريفوليسيون تيروك زان ذا الفرح يعني اثني يعني رجزن يعني ورير الواحد l'association هي c'est là que je suis très très content d'avoir eu le contact avec une association qui joue réellement son rôle, c'est de participer au développement du village, au développement de la commune, et non pas barque des jeunes qui revendiquent, qui réclament. Mais ils revendiquent une chose, que l'acte de citoyenneté, chez eux, il est sacré. ما اسماعيل حدان ازول فلاك كشي كروي ذاك يقدشن ايوا كنت لا تمغريكيا ذاك تدر بوري راه حسيا ذا شرا دينيض في القديشاكيا دبر مرحبا يسولنا رثا دارتنا باش تحضر مثمغرا كيا مثمغرا بور تو لي سيتويان دو لا كومون ماشي ثا دارتنا كان عسلام منون اكون شكرا طاس باسكو تعاون اطاس لي سيتويان de la Kabylie en particulier, de l'Algérie bien sûr en général. عسلام منون رثا دارتنا أكس المربي ما اسماعيل ماني غاكير الكوميتي دو فيلاج يعني تجمعت بورير أكد تذكريا لاسوسياسيون لكن أكو يتخدم مي وكن ثلاث مرايق شايك ديني الكوميتي دو فيلاج et l'association c'est deux associations qu'on ne peut pas dissocier l'une de l'autre. C'est-à-dire que le comité de village qui forme en général des jeunes épaulés par quelques personnes âgées. L'association des jeunes, c'est-à-dire la meilleure association de toutes les associations que j'ai vues. J'ai eu l'occasion de connaître l'association Pourir Hussein. C'est une association qui se مليح ماشي كان يتدارتنا mais pour toute la commune. C'est-à-dire dans toutes les manifestations extérieures de la commune l'association participe. ونسعى دي جون الله يبارك خدمنا عطيتنا صحة.
هذا شوف راك دينا ماس احدان يعني ولاش كونفليت جينيراسيون ولاش الخلاف يريف سطاحك ودي مقرانا اما دي مغارنا اما دي المزيان. Chaque dernier, il n'y a jamais eu de conflit que cette date n'a connu. Cette date il est composé d'un wahid stan, une trentaine de familles, mais on n'a jamais eu de ce genre de problème. Cette date fonctionne. On est tous du même village, on est tous frères, on travaille de la main dans la main, on se fait sur tous les problèmes. Cette date n'a في الفرح تدنا في القرح تدنا. ماس اسماعيل حدان حكاني دوما قشتواني عدنا كان تزرضي وكنا داوت يقراون الغاز يعني يمزدغاك تدات بورير السلام غير الزات هذاك فادو غادي يسعوك يا الغاز دفين هذا شاديني ضفاك ان شاء الله نسعوا الغاز دفيل. سي فري اون ا اسيي ديدي صدير كني نزمر باش نديباني مانا الغاز دابور ديباني غير ماني ونيكي بيرسونيلمون سا كومونسي بار مو ديباني نكي وبعد نكمل بور لي سيتويان دو لا كومين اكن مين نزمر مي سي با اوسي امبورطون ادياوي ونا سا دير سي كو اون مونك دو سا دير دوم ريسبونسابل au sein de la PC par exemple. C'est-à-dire nous avons l'habitude de les maires qui gèrent l'administration. Mais c'est le mieux qui innove, qui apporte un plus. L'ouverture, la communauté, pour la prochaine assemblée, Inch'Allah, il y a des jeunes dynamiques qui vont ouvrir, c'est-à-dire la communauté, elle devrait s'ouvrir vers d'autres DRA, vers d'autres communes pour promouvoir, pour faire développer cette commune. سورة ثقسط الغاز سي فري ماشي كي ديبوين الغاز يعني ثيثت لي جون تدارتنا يقدان يدي نونيك شارجين المساكين نوني دي شارجين عزر ديناير مي عزر دو جور تسويت كنيا وتقول ناري خامنسن نونيك قدشن نونيك خدمن لي جون نوكني تاعنا اول تنسند هنا صدير العسكر ils sont très organisés. Qui est un citoyen parmi les citoyens du village, chacun fait ce qu'il devrait faire. J'essaie d'être à la hauteur dans mon village, dans ma commune, je vais contribuer avec Nizmra. ارثماوي ونوركاز يوكلا طاس القدر وكي مس محمد مرار دا محمد اكيني ازول فلاك كتشي vous êtes un militant de la cause nationale, vous êtes un ancien détenu pendant la révolution algérienne. اكيني bonjour دا محمد ادناوي امسلاي يديك voilà monsieur Meral, vous allez nous parler d'abord de votre parcours. Certainement vous avez rejoint le militantisme dès votre jeune âge. C'est ça que je vais d'abord aborder, comme quoi que je suis élevé dans ce village depuis l'âge de 2 ans. À 8 ans, j'allais à l'école au village Aourir, Soukoufla. Et à l'âge de 9 ans, je faisais le parcours d'ici jusqu'à Jamaa Tizir, et je redescendais de l'autre côté, pieds nus, avec les souliers dans le capuchon. Enfin bref, ça s'est passé. Ensuite, une fois terminé la scolarité, je suis parti, j'ai travaillé dans les fermes Sigda. Revenu de là-bas, je suis tombé juste à la période de la maladie, là, en 1944, la récurrente. Je suis parti à Alger et c'est là que j'ai eu l'occasion de connaître des militants de la cause nationale. Entre autres, Oujdi Mehni, le village Irbathen. Et il y avait un certain Si Ahmed qui travaillait cordonnier, artisan cordonnier, à Alger. Et c'était lui qui nous a appris un peu les premiers éléments, si l'on veut, du nationalisme, c'est-à-dire la période du PPA. Et j'ai eu l'occasion, pour essayer d'être bref, et une fois de connaître Sidjirali et Machamar devant le restaurant, café-restaurant El Jinina à l'entrée de la rue de Chartres. Depuis, je suis parti en France. Arrivé en France en 1947, 2-3 mois après, je me trouvais avec un ami d'Arahmou qui a fait le Zitouna. C'est un bilingue, il parle français et arabe. On a organisé déjà, on a commencé à mettre sur pied c'est-à-dire la section du MTLD. Dès la première réunion,
ils m'ont confié la responsabilité à moi. Donc j'étais, si on veut, l'élément fondateur de la section Sochaux-Montbéliard. Je dis bien la section Sochaux-Montbéliard, c'est le noyau centralisateur de la région. Sinon, la section de Sochaux, la Casma de Sochaux, regroupe 4 départements. Le département du Doubs, le territoire de Belfort, la Haute-Saône et le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin, c'est avec Mulhouse comme ville principale. Donc, de 1947, évidemment, on a activé pour que les gens adhèrent au MTLD à l'époque, au mouvement national. Il fallait que la personne, s'il n'est pas d'utilité pour lui-même, pour sa famille, il ne peut pas être intéressant pour la collectivité nationale. Donc il fallait, non seulement on a fait de la politique, mais on a fait également du social. C'est grâce à cette activité sociale, c'est-à-dire à côté du politique, qu'on a pu avoir un noyau assez dur, assez élargi et évidemment assez, que je peux dire que c'était une école du nationalisme. Ensuite, évidemment, en 1954, c'était l'histoire du différend entre le comité central et Messali. Là, à Sochaux, depuis juin 1954, on a pris position dans la neutralité active. C'est-à-dire, on n'était ni avec Messali, ni avec le comité central, malgré qu'on a des amis des deux côtés. Pourquoi? Parce que nous, puisqu'étant donné que Rajaf Ben Boulaïd a tout fait pour persuader Messali d'essayer d'arranger. Messali était tellement têtu qu'il ne voulait rien savoir. Donc, bref, sachant que Messali ne voulait rien savoir, le comité central, évidemment, il continue à activer. Donc, nous, on a pris une position de neutralité, sachant que, évidemment, qu'on attendait la décision de la délégation extérieure, la délégation extérieure qui se trouvait au Caire, à savoir Aït Hamed Ben Bella et puis Khidr. Entre-temps, évidemment, on l'attendait vers la fin de l'année. Entre-temps, le 1er janvier et le 1er novembre. Donc, Sochaux, finalement, le bulletin intérieur, c'est moi qui le rédigeais. On avait les cotisations, rien, tout se faisait correctement. Donc, au 1er novembre, on a été surpris. On n'avait pas de relation avec le CRUA, mais on avait une position à Sochaux identique à celle du CRUA. D'ailleurs, pour mémoire, j'ai reçu une lettre de Karim El Qassim en octobre 1954, Karim El Qassim que je ne connais pas. Et la lettre est adressée à Merar Mohamed, 19 rue des Champs à Sochaux, sachant que je suis responsable évidemment, pour me dire que notre position est bonne, qu'il faut attendre qu'il va y avoir du nouveau. Bref, donc là, entre-temps, donc évidemment, quand il y avait le 1er novembre, il fallait éclaircir la situation avec les missalistes, parce qu'ils nous harcelaient. On a fait la réunion au Luxembourg. Les missalistes sont venus, mais ils n'ont pas envoyé les cadres, ils ont envoyé des simples militants, parce qu'avec Boudief, ils ne pouvaient rien dire. Mais bref, là, sur le journal, toujours de la même période là, que je vous ai donné, il parle de la réunion du Luxembourg. La réunion du Luxembourg, 6 mois qu'il est projeté, 6 mois qu'il est organisé, 6 mois qu'il est présidé, et 6 mois qu'il a pris la note. Donc, bref, on a fait la réunion, on s'est séparés, Boudief il est reparti, moi je suis reparti à Montbéliard. Donc, entre-temps, moi j'avais les missalistes d'un côté, j'avais la police de l'autre. Tout le monde était derrière moi. Ensuite, évidemment, ça n'a pas tardé, j'ai été arrêté. Une fois que j'ai été arrêté, j'arrive, on nous a arrêtés le soir, c'est-à-dire dans la journée, le soir en 55, 5 septembre 55, lundi 5 septembre 55, avec 3 de mes collègues. Ils nous ont emmenés à Bouzria, à la destinée de Bouzria, en pleine forêt. Il faut enlever la ceinture, il faut enlever les lacets, dans une chambre, mais on était 3 ou 4 évidemment, chacun dans une pièce. Peut-être 1 heure, 2 heures après, ils nous ont rappelé. Le juge d'instruction, mais il faut les descendre. Juge d'instruction. Et le juge d'instruction qui a traité de mon affaire, c'est le premier juge d'instruction de la révolution algérienne, c'est le juge Bérard. Le juge Bérard a été à Tizi Ouzou, ensuite il a été rappelé à Alger. Donc ensuite je suis retourné à Hussein Dey, j'étais interrogé par la police. C'est terminé, Khani, écoutez. Khani, je sais que vous êtes intelligent. La nuit porte conseil, mais je ne vais pas vous laisser la nuit, vous êtes encore interrogé l'après-midi. Donc l'après-midi, ils m'ont monté dans un bâtiment, il y a les CNS, la police française. Il y avait 2 policiers, il y en a un qui m'interrogeait et l'autre il avait le pistolet comme ça en face de moi. Et il me questionnait, je réponds. Il n'a pas terminé, juste le temps pour qu'il relise et ensuite pour signer.
Déjà, la police sont venus, allait lui demander par le juge d'instruction. Allez, alors, M. Marat, vous allez essayer tout de suite. Il a relu la déclaration. Allez, même M. Marat, ça, moi, je l'aurais fait tout seul. Parce que moi, j'ai laissé partir sur les MTLD, mais je n'ai jamais laissé amorcer sur le FLN, ma responsabilité dans le FLN. Allez, mais sa déclaration comme ça, je l'aurais fait toute seule. Enfin, bref, j'ai signé, puis je suis parti avec la police. J'arrive au palais de justice, j'avais le menottes. On arrive là à côté de la brasserie Strasbourg. Le policier voulait m'enlever les menottes, il ne voulait pas s'enlever. La clé, ça n'a pas fonctionné. Les gens se promenaient, flânaient, les gens qui avaient la veste sur le bras, la terrasse était pleine, et les gens ils me regardaient avec curiosité parce que j'étais le premier prisonnier. Donc, on est monté au 5e étage, à 10h, il vient du soir, le juge d'instruction. Le juge d'instruction. Ensuite, à 10h du soir, à Serkeji. Il faut se dévêtir complètement nu. Le lendemain, il fallait nous appeler couper les cheveux. Donc, je suis resté comme ça 1 an sans interrogation, absolument rien. Et pendant ce temps-là, j'ai eu l'occasion de connaître pas mal de détenus qui étaient condamnés à mort, entre autres Gass Mohamed, il y avait un certain il y avait Zabana. Il y avait Zabana, c'est une fois, Zabana Ahmed. C'est lui qui a été exécuté le 19 juin avec son complice. Son complice, ce n'était pas un type de FLS, c'était un complice qui a aidé Zabana à fuir. J'étais dit exécuté. Quand je passe devant sa cellule, moi j'avais la C18, la C18 s'est isolée pendant 18 mois, je n'ai pas sorti de ça. Alors que le reste de la détention, il est au milieu de la cour par étage. J'étais comme ça, on discute avec lui pour l'encourager. Il y avait un surveillant-chef, il s'appelle Atlan. Circulez, on va vous couper la tête. Enfin bref. Ensuite, évidemment, il y avait le deuxième exécution, c'était le 5 juillet. 5 juillet 1956. Après, je suis parti à Maison Carrée. J'étais condamné d'abord à 5 ans de prison, 5 ans d'interdiction de séjour et 5 ans d'interdiction de droits civiques. Je suis parti à Maison Carrée. À Maison Carrée, donc évidemment, je suis resté encore 18 mois. J'étais responsable de la détention, entre autres. Ensuite, quand je suis sorti de là-bas, j'étais responsable. Mes collègues étaient sortis en 1958. Parce qu'il y avait la cour d'appel, ils m'ont réduit 2 ans. Mes collègues sont sortis, moi je suis sorti, il y avait la police qui m'attendait devant la porte. Le greffier en personne a dit, vous savez que c'est terminé, c'est pas terminé pour vous. Pourquoi? Parce que la direction de la prison a fait un rapport en disant que Mourad Mohamed est responsable politique de la détention. Ils m'ont remonté à Bouzria, aussi qui m'ont mené en 1955, à la police, à la DST de Bouzria. Je suis resté 3 jours, ils m'ont interrogé. Bref. Entre-temps,